Now we'll discuss the topic Unit 1 Basic Concept of Chemistry and Chemical Calculations. So in this chapters now we'll discuss the topic subtopic. So after studying this unit, students will be able to first one explain the importance of chemistry in different spheres of life, classify the different substances into elements, compounds and mixes, define atomic mass and molecular mass, define the amount of substance using SI unit of mole, define the amount of substance using SI unit of mole, describe Avogadro numbers, explain the relationship among mass, moles and number of atoms or molecule, and perform calculations relating to the conversions, define equivalent mass and calculate equivalent mass of acids, base and oxidizing reducing agents. Next, deduce empirical and molecular formula of a compound from experimental data, solve numerical problem based on the stoichiometric calculations, identify the limiting agents and calculate the amount of reactant and product in a reactions, define the terms oxidation, reduction, oxidant and reductant. Next, predict the excitation states of element in various compounds, explain the process involved in a redox reaction and describe the electron transfer process, classify redox reactions into different types, formulate a balanced redox reaction from the two half reactions. Next, கெமிஸ்ட்ரி தி சென்டர் ஆஃப் லைஃப். ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். உண்ண உணவு, உடுக்க உடை, இருக்க இடம். ஸோ இன் தமிழ் கிளாசிஃபிக்கல் லாங்குவேஜ் மீன்ஸ் ஃபுட் டு ஈட், கிளாத் டு வியர் அண்ட் பிளேஸ் டு லைவ். ஸோ இது ரெண்டுமே நம்ம அடிப்படை தேவை தான். இந்த அடிப்படை தேவைகளை நிறைவு செய்வதில் நமக்கு இந்த கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். There are the three basic needs of human life. Chemistry plays a major role in providing these needs and also helps us to improve the quality of life. So chemistry has produced many compounds such as fertilizers. Fertilizers means உரங்கள். Fertilizers, insecticides, பூச்சிக்கொல்லி, etc. பாருங்க, insecticides, பூச்சிக்கொல்லி. So that good enhance the agricultural production. We build better a stronger building that sustain different weather conditions with the modern cements, concrete mixer and better quality steel. We also have better quality fabrics. ஸோ அது மட்டும் இல்லைங்க, கெமிஸ்ட்ரி இஸ் எவ்ரிவேர் இன் த வேர்ல்டு அரவுண்ட் அஸ். நமக்கு உலகில் நம் வாழும் சூழல் அனைத்திலும் கெமிஸ்ட்ரி நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ ஈவன் அவர் பாடி இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ். கண்டினியூஸ் பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அக்ரிங் இன் அவர் பாடி ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ். கெமிஸ்ட்ரி டச்சஸ் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி அஸ்பெக்ட்ஸ். ஓகேங்களா, எவ்ரி அஸ்பெக்ட்ஸ் our lives, culture and environment. The world in which we are living is constantly changing. So and the science of chemistry continues to expand and evolve to meet the challenges of the modern world. ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம நவீன உலகம் எதிர்நோக்கும் சவால்களுக்கு ஏற்ற வகையில் வேதியியல் தொடர்ச்சியாக வளர்ச்சியடைந்து வருகிறது. நமது அன்றாட வாழ்வில் பயணப்படும் புதிய புதிய பொருட்களை தொழிற்சாலையில் நம்ம தயாரிக்கிறோம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நிறைய நம்ம சொல்லலாம். ஓகேங்களா. யூஸ்ஃபுல் மெட்டீரியல் தட் ஆர் யூஸ்ஃபுல் இன் எவ்ரிடே லைஃப். நெக்ஸ்ட்டு, when HIV AIDS epidemic began in 1980s, patients rarely lived longer than a few years. But now many effective medicines are available to fight the infection, and people the HIV infection have longer and better life.
இப்போ வந்து நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படின்னா அப்போலாம் வந்து ஹெச்ஐவி வந்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு ஹெச்ஐவி வந்துருச்சு அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு இருக்க முடியாதுன்னு நம்ம சொன்னோம். அப்போ அதுக்கான மெடிசின்ஸ் இல்லை. பட் இப்போ வந்து அதுக்கான மெடிசின்ஸ் இருக்குது. கொஞ்சம் லாங் நாள் உயிர் வாழலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி மெடிசின்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இந்த மெடிசின்ஸ் எல்லாமே எதனால் ஆனது அப்படின்னா ஸோ கெமிஸ்ட்ரினால தான் ஆனது, கெமிக்கல்ஸ்னால தான் ஆனது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு the understanding of chemical principles enabled us to replace the non-eco-friendly compounds such as CFC in ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் குளோரோஃப்ளோரோகார்பன் அப்படிங்கிறது நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஈக்குவலண்ட் அண்ட் இன்க்ரீஸிங் த நம்பர் ஆஃப் க்ரீன் ப்ராசஸ். ஓகேங்களா? அந்த கார்பன்களுக்கு மாற்றாக சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ற மாற்று வேதிப்பொருட்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலோடு இணைந்த பசுமை செயல்முறைகளை நம்மால் உருவாக்க முடிந்துள்ளது. ஸோ வேதியியலினுடைய பல்வேறு பிரிவுகளில் புதுசாக மெடிசன் நம்ம தயாரிக்கிறோம். இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து பாலிமரைசேஷன்ஸ் இருக்குது. சூழலுக்கு ஏற்ற பொருட்களை உருவாக்குவதில் நமது சமூக முன்னேற்றத்திற்காக ஆராய்ச்சிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது அப்படின்னு இந்த பேராகிராஃபில் சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ தெர் ஆர் மெனி ரிசர்ச்சர்ஸ் ஒர்க்கிங் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி டு டெவலப் எ நியூ ட்ரக்ஸ், environment friendly materials, synthetic polymer, etc. So for the betterment of the society. So yeah, chemistry plays an important role in our day-to-day life. So it becomes essential to understand the basic principle of the chemistry in order to address the mounting challenges in our developing country அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம கண்ட்ரியை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நமக்கு கெமிஸ்ட்ரிங்கிறது நம்ம அன்றாட வாழ்வில் பயன்படக்கூடிய கெமிஸ்ட்ரி முக்கிய பங்காற்றி வரும் நிலையில் நம்ம அந்த வளர்ந்து வரும் நாடுகளுக்கு சவால் கொடுக்குற அளவுக்கு நம்ம வேதியினுடைய அடிப்படை கோட்பாடுகளை புரிந்து கொள்ளுதல் என்பது ஒரு அவசியம்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சேலஞ்சிங் இன் அவர் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் கண்ட்ரி. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மேட்டர். கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மேட்டர். லுக் அரவுண்ட் யுவர் கிளாஸ் ரூம். நம்ம கிளாஸ் ரூமை பார்க்குறோம். வாட் யூ சி? யூ மைட் சி யுவர் பெஞ்ச். நம்ம என்னென்ன பார்க்கலாம்? ஸோ பெஞ்ச் பார்க்கலாம், டேபிள், பிளாக் போர்ட், விண்டோ, எக்ஸெட்ரா. ஸோ வாட் ஆர் தீஸ் திங்ஸ் மேட் ஆஃப்? இந்த திங்ஸ்லாம் எப்படி உருவாகிருக்கும்? ஸோ தெர் ஆர் ஆல் மேட் ஆஃப் மேட்டர். எல்லாமே ஒரு பருப்பொருளால் தான் ஆனது. So what is mean by matter? Matter is defined as anything that has mass and occupies space. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு மாசும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை ஆக்குப்பை பண்ணியிருந்தால் அந்த பொருளுக்கு நம்ம மேட்டர்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஆல் மேட்டர் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் ஆட்டம். எல்லா மேட்டரும் அணுக்களால் கம்போஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த நாலேஜ் நம்ம பயன்படுத்தியிருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம சரௌண்டில் நம்ம நிறையா பார்க்குறோம். ஸோ இன் ஆர்டர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் பெட்டர் வி நீட் கிளாஸிஃபை தம். நம்ம மறுபடியும் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். எப்படி கிளாஸ் பண்ணால் மேட்டர் பாருங்கள். ஸோ பாருங்க, மேட்டர் கிளாசிஃபைடு, பிசிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் அண்டு கெமிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன். ஸோ பிசிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா சாலிட், லிக்விட் அண்டு கேஸ். ஓகே, கெமிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷனில் மிக்சர் அண்டு பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். மிக்சரில் ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர் அண்டு ஹெட்ரோஜீனியஸ் மிக்சர். பட்டு பியூர் சப்ஸ்டன்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எலமெண்ட்ஸ் அண்டு காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் மேட்டர். ஸோ இது ஒவ்வொன்று பற்றி நம்ம எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணுவோங்க. இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் பிசிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் த மேட்டர். பிசிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் த மேட்டர். ஃபஸ்ட் ஒன் பிசிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மேட்டரில் மேட்டர் கேன் பி கிளாசிஃபைட் அஸ் நம்ம தான் சொன்னோம் சாலிட், லிக்விட் அண்ட் கேஸஸ். இதெல்லாம் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் த பிசிக்கல் ஸ்டேட். The physical state of matter can be converted into another by modifying the temperature and pressure. Physical state நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம ஒன்று physical ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு மாற்றலாம். எக்ஸாம்பிள் ஐஸ் க்யூப்பு நம்ம வாட்டராக மாற்றலாம். டெம்பரேச்சர் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அது வந்து லிக்விடாக மாறும். ஓகேங்களா? ஸோ டெம்பரேச்சரோ ப்ரெஷரோ அப்ளை பண்ணால் நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும். பட் கெமிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷனில் chemical classification, matter can be classified into mixture and pure substance.
based on the chemical compositions. So mixture consists of more than one chemical entity present with any chemical interactions. ஓகேங்களா, மிக்சர்ஸில் மோர் தென் ஒன் கெமிக்கல் என்டிட்டி வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதை நம்ம எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹோமோஜீனியஸ் அண்டு ஹெட்ரோஜீனியஸ். எக்ஸாம்பிள் ஹோமோஜீனியஸுக்கு இங்கு சொல்லலாம் அல்லது க்ரீன் டீ சொல்லலாம் எக்ஸட்ரா. ஹெட்ரோஜீனியஸ்க்கு ஆயில் அண்டு வாட்டர். ஓகேங்களா, இது வந்து ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் வச்சு பிரிச்சிடலாம். பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் கம்போஸ்ட் ஆஃப் சிம்பிள் ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிகூல். There are further classified as elements and compounds. அப்படின்னா எலமெண்ட்ஸ்னால் என்னங்க சார், காம்பவுண்ட்ஸ்னால் என்ன, அதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஸோ எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன, காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன. ஸோ எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா an element consists of only one type of atom or one kind of atom. So atom is the smallest electrically neutral particle being made up of fundamental particle, namely electron, proton and neutrons. ஓகேங்களா, we know that an atom, நமக்கு atom அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும். அந்த ஆட்டத்தில் என்னென்ன இருக்குன்னு நம்ம ஆல்ரெடி லோயர் செக்ஷனில் படிச்சிருக்கோம். ஸோ அதில் மெயின்லி என்னென்ன எலக்ட்ரான், புரோட்டான் அண்டு நியூட்ரான். Element can exist as monoatomic or polyatomic units. The polyatomic elements are called molecule. The polyatomic elements are called molecule. சார் எலமெண்ட்னா என்ன சார், அது வந்து ஒரே ஒரு அணுக்களால் ஆனது தான். தனிமங்கள் அப்படின்னா ஒரே மாதிரியான அணுக்களால் ஆனது தான். ஸோ அதில் வந்து அந்த ஆட்டம் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியுங்க, அணு அப்படின்னு சொல்கிறோம். அது வந்து ஸ்மாலஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக்லி பார்ட்டிக்கல் தான். அதில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் தான் எலக்ட்ரான், புரோட்டான், நியூட்ரான் அப்படிங்கிறது இருக்கும். ஸோ எலமெண்ட் கேன் எக்ஸிஸ்ட் அஸ் 2 மோனோஅட்டாமிக் பாலிஅட்டாமிக் யூனிட்ஸ். த பாலிஅட்டாமிக் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் கால்டு மாலிகூல். பாலிஅட்டாமிக் எலமெண்ட்ஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், மாலிகூல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாரு. மோனோ அட்டாமிக் யூனிட்டுக்கு கோல்டுனா கோல்டு AU, காப்பர் CO. பாலி அட்டாமிக் யூனிட்டுக்கு ஹைட்ரஜன் H2, பாஸ்பரஸ் P4, சல்ஃபர் S8. எல்லாம் பல அணுக்கள் சேர்ந்தது. நெக்ஸ்ட்டு காம்பவுண்டுனா என்னங்க சார், இதில் காம்பவுண்ட் அப்படின்னா என்னங்க சார். ஸோ காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் மேடப் ஆஃப் மாலிகூல் விச் கண்டெய்ன்ஸ் 2 or more atom of different elements. காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அணுக்களால், மாறுபட்ட அணுக்களால் ஆனது தான். அந்த மாலிகூலுக்கு தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், காம்பவுண்ட்ஸ். இப்போ பாருங்க கார்பன் டை ஆக்சைடு, அதில் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா கார்பன் அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட்ஸ், 2 ஆக்சிஜன் இருக்குது. குளுக்கோஸ், அதில் பாருங்க கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிற எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு, ஓகேவா. ஸோ சோடியம் குளோரைடு, சோடியம் அண்டு குளோரின் அப்படிங்கிற 2 எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது. இதுதான் நம்ம காம்பவுண்ட்ஸ். த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தோஸ் ஆஃப் தியர் கான்ஸ்டுவன்ட் எலமெண்ட். அதாவது இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இப்போ சோடியம் குளோரைடு எடுத்துக்கோ, அதனுடைய ஃபார்முலா NaCl, சோடியம் குளோரைடு. இதில் சோடியத்துக்கான ப்ராப்பர்ட்டி, சிஎல்கான ப்ராப்பர்ட்டி, இந்த 2க்கான ப்ராப்பர்ட்டியிலிருந்து சோடியம் குளோரைனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும், அதான் சொல்கிறாங்க. ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட். காம்பவுண்டுடைய ப்ராப்பர்ட்டி அதில் இருக்கக்கூடிய இண்டிவிஜுவல் எலமெண்ட்ஸுடைய ப்ராப்பர்ட்டியிலிருந்து மாறுபட்டு காணப்படும். சோடியம் இஸ் ஏ சைனி மெட்டல் அண்ட் குளோரின் இஸ் ஆன் இரிட்டேட்டிங் கேஸ். குளோரின் அப்படிங்கிறது சைனி மெட்டல், ஆனால் குளோரின் அப்படிங்கிறது இரிட்டேட்டிங் கேஸ். பட் த காம்பவுண்ட் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் தீஸ் 2 elements, சோடியம் குளோரைட், ஷோஸ் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் as it is a crystalline solid. ஸோ இது வந்து biological for biological functions அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட், ஸோ இதனுடைய கண்டினியூ நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் பார்ப்போம். Atomic mass and molecular mass. What is meant by atomic mass? So how much does an individual atom weight? As atom are too small with diameter of 10 power minus 10 meter and weigh approximately 10 power minus 27 kg. So it is not possible to measure their mass directly. நம்ம மாஸ் வந்து இந்த மாதிரி டைரெக்டாக நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது.
ஸோ அதுக்கு இன்னொரு ஸ்டாண்டர்டு ஆட்டத்தை வச்சுக்கிட்டு நம்மளால் ஈஸியாக ப்ரொப்போஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், நம்ம எந்த ஆட்டத்தை ஸ்டாண்டர்டாக எடுத்துக்கிறோம்னா IUPAC அப்படிங்கிறவங்க அந்த சிஸ்டம் கார்பன் 12 ஆட்டத்தை கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. கார்பன் 12 ஆட்டத்தை அவங்க கன்சிடர் பண்ணிட்டாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதனுடைய மாஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாங்க. எவ்வளோங்க? 12 AMU ஆர் U அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. AMUக்கு another one U அப்படின்னு அந்த யூனிட் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ தி AMU ஆர் யூனிஃபைடு அட்டாமிக் மாஸ் இஸ் டிஃபைன்ட் as 1/12th mass of the carbon 12 atom in its ground state. புரியுதா? அடி ஆற்றல் மட்டத்தில் அடி ஆற்றல் நிலையில் உள்ள கார்பன் 12 அணுவின் நிறையில் 12இல் ஒரு பங்கு நிறை, அதுதான் அணு நிறை அலகாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? அப்போனா 1 AMU ஈக்குவல் டு 1.6605 × 10⁻⁻27 kg. இது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இன் திஸ் ஸ்கேல் தி ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் இஸ் டிஃபைன்ட் as the ratio of the average mass of the atom to the unified atomic mass. இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாரு, to the unified atomic mass. ஸோ இதில் நம்ம டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக நம்ம கிடச்சிரும். இப்போ ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துக்கு எடுத்துக்கோங்க. அது ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துக்கு 1.6736 × 10⁻⁻27 kg. கீழே டிவைட் பை யூனிஃபைடு அட்டாமிக் மாஸை நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்? 1 AMU 1.6605 × 10⁻⁻27 kg அதில் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் எதில் வரும்? 1.008 U அப்படின்னு வரும். ஓகேங்களா? சப்போஸ் நமக்கு வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த எலமெண்ட்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஐசோடோப் தட் டிஃபர் இன் மாஸ். புரியுதா? ஐசோடோப் சோடியில் கிடைக்குது, மாஸில் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணிக்கணும்னா ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம், அதனுடைய ஆவரேஜ் எடுத்துக்கிறோம். பட் நேச்சுரலாகவே பார்த்திங்கன்னா குளோரின் 35 77% கிடைக்கும், குளோரின் 37 வந்து 23% கிடைக்கும். ஸோ அதனுடைய ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் குளோரின் இஸ் இப்படி தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். இதை மல்டிபிள் பண்ணி ப்ளஸ் 37 × 23 நம்ம இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணி ஆட் பண்ணி 100 டிவைட் பண்ணோமா, அதுதான் நம்ம ஆவரேஜ் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ், குளோரினுடைய ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ். இந்த கால்குலேஷன் நம்ம 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சிருக்கோம். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு மாலிகுலர் மாஸ். சிமிலர்லி அட்டாமிக் மாஸ் மாதிரி தான் மாலிகுலர் மாஸ். ஸோ சிமிலர் டு ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸஸ், ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் இஸ் டிஃபைன்ட் as the ratio of the mass of a molecule to the unified atomic mass unit. ஓகேங்களா? இதுக்கும் அதே மாதிரி தான். ஸோ த ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் எனி காம்பவுண்ட் கேன் பி கால்குலேட்டட் பை ஆடிங் த ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் இட்ஸ் கான்ஸ்டுவன்ட் ஆட்டம். நம்ம கான்ஸ்டுவன்ட் ஆட்டத்தை நம்ம இது பண்ணிக்கிறோம். எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன் மாலிகூல். இதுக்கு எப்படிங்க சார் நம்ம கண்டுபிடிப்போம்? ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் மாலிகூலுக்கு எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? ஒன்றும் இல்லைங்க சார், 2 × ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு எவ்வளோ நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்? 1.008 மல்டிபிள் பண்ணோமா நமக்கு 2.016 யூனிட் கிடைச்சிரும். ஓகேங்களா? அந்த another way ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ்க்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாலும் அதே தான். அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதுங்களா? குளுக்கோஸ்க்கு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாலும் சேம் தான். ஸோ இங்கே வேரியஸ் எலமெண்ட்ஸினுடைய ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் கிவன் டேபிள் காலம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஹைட்ரஜனுக்கு நம்ம படிச்சிருக்கோம் 35.45, கார்பனுக்கு இது கார்பன் ஸோ 39.10, ஸோ எக்ஸெட்ரா. சாரி, ஹைட்ரஜனுக்கு 1.008, கார்பனுக்கு 12, ஸோ நைட்ரஜனுக்கு 14, எக்ஸெட்ரா. அதே மாதிரி காப்பருக்கு பிறகு 63.55. இந்த மாதிரி ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க. டேபிள் காலத்தில் பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்ட்டில் பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் டாபிக் நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் பார்ப்போம்.